पंजाब दे वोटर इस गल ते यकीन नहीं करनगे कि किसी टाइम दे विच कांग्रेस ते श्रोमणी अकाली दल आपस दे विच अलायंस बना के सरकार चलाउंदे हुंदे सी। उन्हां ने एक सरकार बनाई सी पंजाब दे विच जिहदे विच श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस पार्टी एकजुट सीगे। वो टाइम सीगा 1946 दा पंजाब प्रोविंशियल असैंबली इलैक्शनस जदों पंजाब दी वंड नहीं सी हुई। इसे ते गलबात करन दे लई आए मनवीर कौर। वेलकम बैक। लास्ट वीडियो च आपां गल करी सी 1937 दे विच जो इलैक्शनस होए सी पंजाब दी पहली असैंबली इलैक्शन, जदों पंजाब टुटिया नहीं सी दो हिस्सियां दे विच। अज आपां उसे तो अगले इलैक्शनस ते कंटिन्यू करदे हां जिहड़े 1946 दे विच तकरीबन 9-10 साल बाद पंजाब दी असैंबली दे इलैक्शनस हुंदे आ, जिहदे विच श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस अलायंस करके गठबंधन बना के पंजाब दे विच एक होर तीसरी पार्टी नूं नाल लैके सरकार इस्टैबलिश करदे आ। पर वो सरकार सिर्फ 1 महीना ही लगभग चल पाउंदी है, अगले ही महीने वो गिर जाती है। इसे ते फुल डिटेल्ड वीडियो 1936 ते 1946 दे इलैक्शनां दे विच काफ़ी वड्डे फेर बदल हुंदे आ। जिहड़ियां पार्टियां एट द टॉप हुंदियां 1936 दे विच ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਰਦੀਆਂ 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, जो अपने आप एक सैकुलर पार्टी कहते सी, बट एक हिंदू ओरीएंटेड पार्टी उस टाइम दे विच लगदी हुंदी सी। नाल ही पार्टी सी श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनी सी उस तो बाद उहदे विचों इमर्ज हुंदी है। श्रोमणी अकाली दल जो सिख कम्यूनिटी, सिख रिलीजीयन दे इशूज़, जो सिखां दीयां प्रॉब्लम सीगियां, सिखां दी आइडेंटिटी दी लड़ाई लड़दी हुई पोलिटिकल श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी है अपने अगे अपने मैनीफेस्टोज नूं कंटिन्यू करदे हैं। इस तो इलावा पार्टी सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिहड़ी 1936 दे इलैक्शनां दे विच तां इन्नी सिग्नीफिकेंट नहीं सी, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटां जितदी है, बट 1946 दे विच काफ़ी सीटां लैंदी है। 1946 दी पंजाब प्रोविंस दी असैंबली इलैक्शन दे विच जिहड़ी सरकार बनदी है, कोएलिशन दी सरकार बनदी है, वो गठबंधन दी सरकार बनदी है, जिहदे च श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी ते यूनीयनिस्ट पार्टी तीनों रल के अपनी सरकार इस्टैबलिश करते हैं। श्रोमणी अकाली दल नूं पिछलियां इलैक्शन मतलब कि 1936-37 दीयां इलैक्शनस दे विच सिर्फ 11 सीटां मिलियां हुंदियां, जबकि 1946 दे इलैक्शनस आउंदे आउंदे श्रोमणी अकाली दल 22 सीटां ते अपनी नंबर वधा जांदी है 11 तो 22 सीटां ते। नाल ही जो इंडियन नैशनल कांग्रेस है उन्होंने 1936 दे विच सिर्फ 18 सीटां मिलियां हुंदियां, बट 1946 दे इलैक्शनस दे विच कांग्रेस का नंबर भी बहुत ग्रो हुंदा है। 51 सीटां 51 सीट्स लैंदी है इंडियन नैशनल कांग्रेस। नाल ही जिहड़ी यूनीयनिस्ट पार्टी 1936 दे विच मेजोरिटी 98 सीटां लैंदी है 175 चों, जिहड़ी मेजोरिटी दे नाल कल्ली ही सरकार बनाउण दे काबिल पार्टी सीगी। वो 1946 दे इलैक्शनां दे विच महज 9-10 सालां दे विच जिहड़ी अगली इलैक्शन हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। 98 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਜਿਹਦੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 MLA ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ कई गुणा वधा दिंदे आ। उन्हां दीयां 73 सीट्स आउंदियां 73 आउट ऑफ 175। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 175 ਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ 175 ਚੋਂ 73 ਸੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਸੀ 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਆ और अपनी सरकार बनाते हैं। टोटल इन्हां दे कोल 93 सीट्स हो जांदियां, श्रोमणी अकाली दल दियां 22 मिला के, कांग्रेस दियां 51 मिला के ते यूनीयनिस्ट पार्टी दियां 20 सीट्स मिला के 93 सीट्स इन्हां कोल हो जांदियां और अपनी सरकार इस्टैबलिश करदे आ। जिहड़े पुराने सीएम सी यूनीयनिस्ट पार्टी दे जिहड़े खजियार हयात खान टिवाना, ਉਹੀ 1946 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 1946 ਦੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਰਚ 1946 मतलब अगले ही महीने
ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ 1936 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੱਲੀ 98 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਣ ਗਿਰੀ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ पॉपुलेशन मुस्लिम सी, सिर्फ और सिर्फ 11% सिख पॉपुलेशन सी, और जो रेस्ट सी वो मिसलीनियस या क्रिश्चियन पॉपुलेशन। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1966 1966 ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੂਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵੇਵ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਗੇਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ 1947 1946 ਔਰ 47 ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੋ AIM ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 11% ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਔਰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਰਮਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ 1945-46 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਹੇਟਰੇਡ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ 1946 ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਫੀ ਸੈਂਟ ਲਾਈਕ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1936 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 1946 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿੰਬਲਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਰਨੇ, ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਉਹ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਸੀਟਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ RSS ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ UP ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਅਲੱਗ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਵਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ CM ਸੀ ਖਿਆਲ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਟਿਵਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਸੈਕੂਲਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਲੋਗਨਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਿਰਾਅ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਗਰੈਸਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ CM ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮੈਂਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ CM ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ
ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੇਵ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਜੋ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵਿਮਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਬਰਖਾ ਦੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਨਹਿਰੂ, ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਚਾਚਾ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੀਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰਾਈਬ ਦੇਣੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 35 ਤੋਂ 40 ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆ 1946, 1936 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਕੂਲਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ 1936 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 98 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 20-22 ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1936 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਸੀ, ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ 1946 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। 1946 ਚ ਹੀ CM ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1947 ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ MLA ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ 79 MLA ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਸੋ 79 MLA ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰੀਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਇੰਟਰੀਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਫਸਟ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਟਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤਾਂ then please do like the video and share your views. Thank you so much.